Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to this course. This course is called Operating Systems, and I am Muhammad Isharafin Hussain, lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Southeast University. I have done my bachelor's in CSE from BRAC University in 2018, and currently I am pursuing my master's in Information and Communication Technology from WIT. This course deals with operating systems, and we all know, and I guess we all are familiarized with the concept of operating systems. If we use some smart devices right now, so if you use a computer or a laptop, or if you use a mobile, so you'll most probably have the basic idea of operating system, though we have to go thoroughly in this course, and we will know and we'll get to know the thorough descriptions of what the operating system is, why do we need operating systems, and how does the operating system works. And in this course actually we'll get to know the types of operating system, and how do operating system makes our life easy, and what is the algorithm behind it. We'll actually know that the processes, the descriptions, and whatnot. So we'll know what's going behind the curtain, what's actually going on when I am operating software, or I am like playing a game in my Android mobile. What's going on behind the scene, who is operating all this, and how it is going on. So we'll get to know that in this course. So welcome you all to this course. So first, we need to discuss something before we jump on to the introduction of operating systems. That in this course, you will have two type of resources. That you will have one pre-recorded video for each class, like this one is a pre-recorded video, you're watching it right now. And then after you are done with watching the pre-recorded videos, you can join into the live Q&A session, question answer session, which will be at the later part of the class of his class. So you can watch the video and then can join the live Q&A session. I have already given a post in the Google Classroom about the timing of the live Q&A session. We'll have one live Q&A session for each class at the later part of the class time, and in that session we'll take attendance, because this is the way I can ensure your attendance, that you are attending the class and you are watching the video. So that live session will be an interactive session by which I can ensure that you are going through the materials, and you can ensure that you are on the right track by asking me questions. So this is the topic of the resources that you will have. You will have the slides, of course. So now let's talk about the grading of this course. As you all know that we have 30 marks for mid. So for mid we have 30 marks, and for the final we have 40 marks. And we have already described in the official post that mid in the mid we can have an assignment, so we'll decide on that. But in the final we'll must have assignments. In the final we'll must have assignments. So 40 marks, 40 marks for mid, sorry, 40 marks for final. This will be an assignment. I am very sorry for my handwriting, so throughout the course you have to suffer for this, I guess.
My handwriting is very bad, and I am so sorry for this. All right, so I guess you'll get to understand my handwriting once you have seen quite amount of my handwriting. So it will be with time that you'll get to know my handwriting well. All right. So then in the mid, we will be having 30 marks, and this can be assignment or something like that. We'll decide that later, but we will have 5 marks for attendance. Of course, we'll have 5 marks for attendance, and rest of the 25 marks we'll have short online quizzes for this. Online quizzes, we can have vivas, even we can have short assignments too. So short assignments for this purpose. So this 25 marks will decide by random. Actually, we'll decide with quite a lot of option for assessments like online quiz, viva, short assignments, and whatnot. But you will get 5 marks for the attendance, and again, there is 30 marks for the mid and 40 marks for the final. So that's basically it regarding the grading and regarding the uh, basic fundamental rules of this course and how can you get the resources. So there is two resources again, for your convenience. There is two resources. One is pre-recorded videos, and the second one is live QA session. So in the live QA session, you'll have pre-recorded videos for each class before the class time, and after you are done with watching the video, then you will have live QA session at the later or at the ending part of each class. I have given the time schedule of the live QA session in the Google Classroom, and you have to ensure your presence in the live QA session in order to give your attendance. So this is kind of mandatory. So that's it. And as I have given my introduction to you, it's now time for me to start the course and start the course material. So today we will talk just basics about the introductions, just the introduction of OS, operating system, and we can see a picture of dragon here. A dragon watching or playing video games, something like that. So this is a dragon. Uh, there is a reason for putting this dragon here in the introduction of operating system lecture, because the main book of the operating system, a very good book and the very basic book. We have all read this book when we are students of operating system, and this book is very preferable. Operating system concepts, a nice little book. So this book is also recommended for you for this coursework. So mainly our course is dependent on this book. So this book has a picture of dragon uh, in front page of this book. So it has a picture of a dragon like this, I guess, in the front page of the book. That's why we call it in Bangla dragoner book, dragoner boi. এই ড্রাগনের বই দিয়ে আমরা যদি বলি তাহলে সবাই চিনে, ড্রাগনের বই বললেই সবাই চিনে। নীলক্ষেতে যদি যে বলি যে মামা ড্রাগনের বই দেন, তাহলে এই বইটা কি, অপারেটিং সিস্টেম কনসেপ্ট, এই বইটা কি বোঝে। এই কারণে অপারেটিং সিস্টেম কোর্সটাও আসলে যেহেতু এই বইয়ের উপর নির্ভর করেই বানানো হয়েছে, এই বইয়ের যে ড্রাগনের কনসেপ্টটা, সেই ড্রাগনের কনসেপ্টটা এই কোর্সের শুরুতে তাই ছবি হিসেবে দেওয়া হয়েছে, just for fun I guess, but yes, we can be dragons.
আমরা ড্রাগনের মতো শক্তিশালী হতে পারি if we know how to rule the operating system. So you know okay, so this is the course outline. So we'll have the chapters covered. So these are the chapters of the book we'll cover, inshallah. So right now we're in this phase, operating systems overview. We will have process management, CPU scheduling, threads, process synchronization, deadlocks, memory management, and the virtual memory. And let's see if we can, move further from this. So well, right now we will be discussing this operating systems overview and structures. So the objective of this course, this is so important to discuss. The objective is to provide a grand tour of the major operating system components. আমাদের এই অপারেটিং সিস্টেম কি কি দিয়ে গঠিত সেগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কেমন হলো। তাহলে আমাদের এই কোর্সে অবশ্যই আমরা অপারেটিং সিস্টেমটা কি কি দিয়ে গঠিত সেটা জানবো, এবং আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম অর্গানাইজেশন to provide coverage of the basic computer system organization. কম্পিউটার সিস্টেম কিভাবে সাজে, একটা কম্পিউটার সিস্টেম কিভাবে হায়ারার্কি মেনটেন করে চলে, থেকে কি হয়, কম্পিউটার সিস্টেমের যেই সন্নিবেশটা কিভাবে সন্নিবেশিত থাকে কম্পিউটার সিস্টেম, আমরা সেটা জানবো। এবং ইউজাররা ইউজারদের অপারেটিং সিস্টেমে ইউজারদের কি কি সার্ভিস দেয় এবং প্রসেসকে, প্রত্যেকটা প্রসেসকে এবং অন্যান্য সিস্টেমকে, অপারেটিং সিস্টেম কি কি সার্ভিস দেয় সেটা শিখবো। এবং আমরা আরো শিখবো যে একটা অপারেটিং সিস্টেম বানানোর কি কি ওয়ে থাকতে পারে, ভ্যারিয়াস ওয়েস অফ স্ট্রাকচারিং অ্যান অপারেটিং সিস্টেম। So first of all, we have to know what is an operating system. A very basic question. The basic question is, for studying this course, what is OS? Simple question, and I need the answer. If you guys think of an answer, you can, tell me the answer while I'm in the QS session. Right now, just think, what is an operating system to you? So there are a lot of definitions for operating system, but this is the basic one and the general one. A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. So we have to focus on this word, intermediary. So it is like the medium between a user of a computer and the computer hardware. So we have, suppose we have a user. This is a user. He is smiling because he can operate operating system. This is a computer, and he is kind of operating the computer with the keyboard and the mouse. And the computer actually has casing, like here is the CPU, motherboard, RAM, and everything. So this is the hardware of a computer, and you are the user. So operating system is something that creates this way between the hardware and the user, so that the user can interact with the hardware. That means can interact with the computer. So computer is actually nothing but that that is operating with a silicon chip. So it's nothing but silicon chip, 0 1 bits and whatnot. So this is a computer hardware. So we as users, we don't know the complexities of the computer hardware. So
এটা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যাপারগুলো তো অনেক জটিল। আমরা যারা সাধারণ কম্পিউটার ইউজার তারা তো এই জটিলতায় যেতে চাই না। আমরা জাস্ট আমাদের যে সফটওয়্যার চালাতে ইচ্ছা করছে বা যেই গেমটা খেলতে ইচ্ছা করছে সেই গেমটা আমরা খেলছি, যে ব্রাউজারে যেতে ইচ্ছা করছে সেই ব্রাউজারে যেয়ে আমরা ফেসবুক টুইটার কাঁপায় ফেলতেছি। বাট আসলে হার্ডওয়্যারে কিভাবে কাজটা হচ্ছে, how is the computer computing, we don't get to the details of that, যার কারণ আমাদের মাঝখানে হার্ডওয়্যার আর ইউজারের মাঝখানে যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে ওএস, অপারেটিং সিস্টেম। অলরাইট, সো এইখানে এই জন্য এই কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারি। অলরাইট, সো অপারেটিং সিস্টেম গোলস, অপারেটিং সিস্টেমের লক্ষ্য কি হতে পারে? এক্সিকিউট ইউজার প্রোগ্রামস এন্ড মেক solving user programs easier and make the computer system convenient to use. As I have discussed already, that operating system is making the system convenient, easy to use, right? So as a user you feel the ease, like you have an operating system, so you are an user of, okay, I'm again drawing you a happy user. You are using your mobile, which is an Android mobile, so you don't need to worry about the hardware setup of the mobile. How does the hardware acting? Rather, you just interact with it seamlessly, easily by operating system. So the mobile has suppose an Android operating system. That's how you can interact with the mobile easily, and you don't get to the details of the hardware. So operating system, it does interact with the hardware, and well, it is kind, I can say that it is a system software. So operating system itself a system software. So we'll know the details of system software in our lectures. So somewhere in our lecture we get to know that. So operating system is actually a software that interacts with the hardware for creating the intermediary, for creating the medium with the user and the hardware. All right. So operating system, the goal of an operating system is also use the computer hardware in an efficient way. So well, I can give example for this. CPU speed. So from your courses of computer hardware like computer architecture or courses like microprocessor, you get to know about CPU speed, central processing unit speed. CPU has lightning speed compared to the human speed. So human speed বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমি যখন হাত নাড়াচ্ছি, আমি যখন কথা বলছি, আমাদের মানুষের যে ইন্টারাক্ট করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু খুবই ধীর স্থির। মানুষ কিন্তু একটা জিনিস বোঝে বা একটা জিনিস গণে বা একটা জিনিস করে, তার যে সময়টা লাগে সেটা আপাত দৃষ্টিতে মানুষের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও সিপিইউ কিন্তু তার চাইতে একটা একটা কম্পিউটার প্রসেসর কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি সেই জিনিসগুলো করতে পারে। যেমন আমি যদি আমাকে যদি বলা হয় যে আপনি 1 থেকে উম, 1 কোটি পর্যন্ত প্রত্যেকটা সংখ্যা একটার পর একটা যোগ করে যান, তাহলে আমি এর ফলাফল কতক্ষণে বের করতে পারবো আমি জানি না, কিন্তু একটা সিপিইউ কিন্তু মাইক্রো সেকেন্ডে সেটা বের করে ফেলতে পারবে। তো মানুষের যে চিন্তা করার গণনার যে স্পিড এবং মানুষের ইন্টারাকশন করার স্পিড, যেমন একজন মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, সে কিবোর্ডে এ বি সি এই 3টা কি সাপোজ সে প্রেস করবে, তার যেই সময়টা লাগবে কিবোর্ডে এ বি সি 3টা কি প্রেস করার যেই সময়টা লাগবে তার চাইতে অনেক ফাস্ট হচ্ছে সিপিইউ। সিপিইউ কিন্তু এ ইনপুটটা নিয়ে প্রসেস করে বসে থাকবে বি এর জন্য, কিন্তু সিপিইউ এর অনন্তকাল বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষটা বি প্রেস করছে। কারণ মানুষের জন্য এ থেকে বি প্রেস করার জন্য যদি আধা সেকেন্ডও সময় যায় সেটা সিপিইউর জন্য অনন্তকাল, কারণ সিপিইউর স্পিড মানুষের ইন্টারাকশন স্পিডের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণে আমাদের যদি
কম্পিউটার হার্ডওয়্যারটা মানুষ না ম্যানেজ করে অ্যাকচুয়ালি অপারেটিং সিস্টেম, যেটা নাকি একটা নিজেই সফটওয়্যার, তাকে দিয়ে ম্যানেজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যে ম্যানেজমেন্ট সেটা অনেক ইফিশিয়েন্ট হয়. So here we can see some of the logos of some operating systems like Windows, Apple কাদের কাদের আছে হাত তুলি, মানে এখন হাত তুলতে হবে না. অ্যাপল যাদের যাদের আছে তারা আমাকে কিউএ সেশনে জানাতে পারে যে স্যার, আই অ্যাম অপারেটিং উইথ an Apple device, and Apple এর কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম আছে iOS, রাইট? iOS অপারেটিং সিস্টেম আছে ফোনে, এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোনের আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড, এন্ড অ্যাপেল এর আরেকটা বলতে ভুলে গেছি, ম্যাক ওএস, যেটা হচ্ছে অ্যাপেলের কম্পিউটার বা ডেস্কটপ, যারা যেটা সেল করে ওরা ল্যাপটপ, নোটবুক, সেখানে আমরা ম্যাক ওএস দেখতে পারি. অ্যান্ড্রয়েড driven devices mainly হচ্ছে মোবাইল স্মার্টফোনে অ্যান্ড্রয়েড থাকে. And here we can see a penguin, and this is Linux, our very favorite. So Linux operating system actually gives you the freedom to manipulate your operating system. তো লিনাক্স যারা চালায় তারা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমকে নিজের মতো করে, যেটা যদি আমি বলি হবে এডিট করে ইউজ করতে পারি. সো we can manipulate the operating system like Linux, because কারণটা কি আমরা কেউ জানি না, কি যদি জেনে থাকি আবারও হাত তুলি এবং মাথার মধ্যে এটা রাখি যে এটা লিনাক্স কেন ম্যানিপুলেট করা যায়, সেটার কারণ কি হতে পারে, এবং সেটা আমরা কিউএ সেশনে জানাবো যে আসলে লিনাক্স কেন, we can manipulate Linux. and most of the computer geeks, so যারা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার নিয়ে অনেক ঘাটে, সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে, এবং আমাদের যে ছবিতে দেখায় যেসব মানুষ যারা হচ্ছে হ্যাকার টাইপের, হ্যাকিং করতে ভালোবাসে, মোস্ট অফ দেম ইউজ লিনাক্স. ওয়াই? দেয়ার ইজ আ রিজন, তাই না? সো অলরাইট, অলরাইট. সো what is an operating system do? So অপারেটিং সিস্টেম কি করে এটা যদি আমরা বুঝতে চাই, সেটা হচ্ছে আহ, প্রথম কাজ হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেটর. সো অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেটর. রিসোর্স অ্যালোকেটর বলতে আমরা কি বুঝি, যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম যেই ওএস, যেই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উপর চলে, সেই কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে রয়েছে হচ্ছে, আমরা জানি কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট হিসেবে and microprocessor course, computer architecture course, we get to know that কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে রিসোর্স বলতে সিপিইউ আছে, প্রসেসর আছে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আছে, we have the memories. It can be secondary memory, it can be primary memory. Secondary memory উদাহরণ হচ্ছে ধরুন হার্ড ডিস্ক, এইচডিডি. Can be primary memory like RAM or ROM, random access memory, read only memory. All right, so these are the resources of uh, our computer hardware. তো অপারেটিং সিস্টেম এই রিসোর্স গুলোকে ম্যানেজ করে, যে কতটুকু মেমোরিটা কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে, আমার প্রসেসরটাকে কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে, এটা আমরা বুঝবো যে সামনে আসলে রিসোর্স অ্যালোকেশন কিভাবে করে, বাট অপারেটিং সিস্টেম ডাজ দ্য রিসোর্স অ্যালোকেশন. কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, সো প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম কিভাবে কন্ট্রোল এক্সিকিউট হবে, ইউজার প্রোগ্রাম, যেমন সাপোজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এটা একটা ইউজার প্রোগ্রাম, এটার আইও অপারেশন থেকে শুরু করে, আইও বলতে আমরা এগুলো, আমি যে যে টার্ম বলছি এগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, সামনে যে হয়তো কাজে লাগবে. আইও মানে হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, লাইক মনিটর ক্যান বি the output device, and a keyboard, mouse, they are input devices. So আইও বলতে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস বোঝায়, আমাদের কম্পিউটারে যেমন স্পিকার আছে, এটা হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস. সো কার্নেল, অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে কার্নেল থাকে, প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমে কার্নেল অবশ্যই থাকবে. কার্নেল হচ্ছে দা ওয়ান প্রোগ্রাম রানিং এট অল টাইম. সো অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলটাই হচ্ছে গিয়ে সবসময় চলতে থাকে. আমরা কম্পিউটারটাকে যখন সাপোজ আমরা কম্পিউটারটাকে ফেলে রাখছি, আম, সেটা হয়তো লক করে রেখে গিয়েছি, কার্নেল থাকবে, কার্নেল ইজ দেয়ার. So the kernel is the central module of an operating system.
It is part of the operating system that loads first and it remains in the memory. So কার্নেলটা কিন্তু যখন আমরা কম্পিউটারটা চালাই, কার্নেলটা কিন্তু সব সময় মেইন মেমোরিতে থাকে। মেইন মেমোরি বলতে আমরা এখানে RAM কে বোঝাবো, প্রাইমারি মেমোরি কে বোঝাবো। The kernel code is usually loaded into a protected area of a memory. তো অপারেটিং সিস্টেমটাকে কিন্তু আমরা অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলটাকে র্যামের এমন জায়গায় রাখা হয় যেটা কিন্তু প্রিভেন্টেড থাকে, যাতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম এসে, অন্য কোনো সফটওয়্যার এসে র্যামের সেই জায়গাটা দখল করে নিতে না পারে। এটা এটা করলে তো অপারেটিং সিস্টেমে ক্র্যাশ করবে, তাই না? তো এটা সাধারণত কার্নেলের কোডটা প্রোটেক্টেড থাকে র্যামে। ওকে, সো আমরা একটু আগে সিস্টেম সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমি দাবি করেছিলাম যে অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি itself a system software, সরি, কোথায় চলে গিয়েছি, হ্যাঁ, অপারেটিং সিস্টেম itself is a system software. সো অপারেটিং সিস্টেম নিজে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার কি হবে? তাহলে সিস্টেম সফটওয়্যার কি, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি? সো there are mainly two kinds of software. One we can call system software, another one is application software. So what is system software? So system software refers to the operating system and all utility programs that manage computer resources at a low level. System software includes compilers, loaders, linkers, debuggers, and drivers. So driver কথা হয়তো এখানে বলা হয়নি। So সিস্টেম সফটওয়্যার কি হতে পারে? যারা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন, এখানে আমরা হায়ারার্কিটা দেখতে পাচ্ছি। ইউজার থাকে প্রথমে, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থাকে, অপারেটিং সিস্টেম থাকে, হার্ডওয়্যার থাকে। তো এখানে এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের উপরের লেয়ারটাই থাকে হচ্ছে উপরের লেয়ারটাই, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে উপরের লেয়ারে থাকে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর নিচের ভাগে সরি, আই এম ভেরি সরি, টু এখানে উপরের ভাগে থাকে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর নিচের ভাগে থাকে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, যদি অ্যাপ্লিকেশন কি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি আর কি। তাহলে ওকে, তো আমরা কিন্তু একটা কম্পিউটারের যখন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটা কোড করা হয়, সাপোজ আমি হোল অপারেটিং সিস্টেমেরই কেন আসলে অপারেটিং সিস্টেমের দরকার একটা অ্যাপ্লিকেশনের, যে কোনো সফটওয়্যার, সেটা একটু বর্ণনা করি। আমরা সাপোজ যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কথা চিন্তা করি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা আমরা চিন্তা করি যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো, ইফ দেয়ার ওয়াজ নো অপারেটিং সিস্টেম, হোয়াট উড হ্যাপেন, হাউ উড উই operate the softwares like Microsoft Word? How would we operate? So first আমাদের কি করা লাগতো, আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে আমরা ছাড়বো সেটা কিন্তু কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে জানাতে হতো যে হ্যালো, আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা চালু করব, তাহলে আমার র্যামে মাইক্রোসফট প্রথমে আমাদের যে হার্ডওয়্যারের সেকেন্ডারি মেমরি অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক আছে, এইচডিডি, সে হার্ড ডিস্কের লোকেশন থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটার লোকেশন খুঁজে বের করতে হতো। এরপর সেকেন্ডারি মেমরি থেকে বলতে হতো যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা চালু করব, চালু করার জন্য সেটা প্রাইমারি মেমরি বা র্যামে লোড করো। তো সে র্যামে লোড হইতো, দেন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখতাম এবং প্রত্যেকটা লেখার পরে আমরা যদি সেভ করতে যেতাম আমাদের বলে দিতে হইতো যে আচ্ছা হ্যাঁ, র্যামের এই সরি হার্ড হার্ড ড্রাইভের এই পজিশনে, সেকেন্ডারি মেমোরি এই জায়গাটায় আমার এই ফাইলটা সেভ করো। এরপর আমাদের বলতে হতো যে এবার আমরা বের হব, আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালানো শেষ, এবার র্যাম থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে মুছে দাও, এখন আর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড র্যামে থাকা লাগবে না। So I guess you can see the complexities behind these. Without the operating system, it would be very hard. It will be very tough to operate something like a Microsoft Word. And just think about the complex games, the complex softwares we operate in our daily life. So this is very hard uh, for you if you don't have an operating system. They are helping you out.
in each of the steps you take in these applications. So এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর যেটা আমি বর্ণনা করলাম যে আসলে অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া আমাদের কি কি করতে হতো, এটা কিন্তু এখন যদি আমাদের অপারেটিং সিস্টেম থাকে তাহলে কি করতে হয়, আমাদের এরকম কিন্তু বলতে হয় না যে সেকেন্ডারি মেমোরি বা হার্ড ডিস্কের এই জায়গা থেকে এসে তুমি র্যামে বসে যাও, র্যামে লোড হয়ে যাও, প্রাইমারি মেমোরিতে এসে যাও, আমাদের এটা বলতে হয় না। উই জাস্ট হ্যাভ টু ডু আ ডাবল ক্লিক ইন the icon of Microsoft Word and boom, it comes up. So ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমাদের যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো তাহলে কি করতে হতো, এবং এখন একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে। So satisfying, and that's how we came in the era of computer science. So we have came a lot forward because এই জিনিসটা কিন্তু আমরা we couldn't imagine this even in 19 um, even at the time of the second world war, তখন কিন্তু আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এরকম সামথিং লাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা ডাবল ক্লিকে খুলে ফেলবো সেটা কল্পনা করা যেত না, বাট দিস ইজ ট্রু রাইট নাও। ওয়েল, সো কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট আর কুল, রাইট? তারা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট যারা, যাদের জন্য আমরা আজকে আহ, এত কিছু টেকনোলজির যে সাগর, সেই সাগরে ভেসে আছে। সো উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাম অ্যান্ড উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশন, যে আসলে হিউম্যান সিভিলাইজেশন কতটা এগিয়েছে সেটা কিন্তু আমরা যখন ভিতরে না যাব, ভিতরে না ঢুকবো, সায়েন্সটা না বুঝবো, তখন এটা বলা খুব সহজ যে হ্যাঁ মানে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট না করে আমরা থাকতেই পারি যে কিভাবে কি হচ্ছে, একটা মোবাইল আমি গেম খেলছি এটা তো কিছুই না, এরকম একটা ভাব আসতে পারে। কিন্তু আসলে এই যে এই গেমটা চলার পিছে একটা মোবাইলে এই মুহূর্তে একটা আপনি পাবজি খেলছেন, একটা কড গেম খেলছেন, এই যে গেম খেলছেন এটার পিছে যে কত শত বছরের মানুষের অবদান আছে সেটা আপনি যদি একটু ভেতরে ঢুকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। সাপোজ জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ, আমাদের এই ছোট্ট একটা কম্পিউটার সায়েন্স একটা কোর্স অপারেটিং সিস্টেম, এই অপারেটিং সিস্টেমটাই যদি না থাকতো, আপনি যদি গেম খেলতে চাইতেন, একটু চিন্তা করেন হাউ হার্ড ইট উড বি to to play games just interacting with the computer hardware. So এখানে মোবাইল হার্ডওয়্যার সাথে আপনি ইন্টারঅ্যাক্ট করে গেম খেলতে হতো, সো দ্যাট উড বি ভেরি টাফ। নাও এখানে কিন্তু জাস্ট একটা থিওরিটিক্যাল একটা টার্ম এসে পড়ছে, এটা হচ্ছে ইন্টারাকশন। সো অপারেটিং সিস্টেম গিভস আস দ্য ইন্টারাকশন। তো অপারেটিং সিস্টেমের একটা প্রধান ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, মানে আগের হয়তো কিছু অপারেটিং সিস্টেম আছে যেমন ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমে ইন্টারাকশন ছিল না, বাট অপারেটিং সিস্টেম মেইনলি এখনকার অপারেটিং সিস্টেম গুলো আমাদের ইন্টারাকশন করার সুযোগ দেয়। ইন্টারাকশন মানে হচ্ছে গিয়ে পারস্পরিক ভাবে যে যোগাযোগ, সেটা যে আমি একটা কাজ করতেছি, সে সেটা দেখে আরেকটা আমাকে ফেরত দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী আমি আরেকটা ইনপুট দিচ্ছি, সে আমাকে সেই ইনপুট অনুযায়ী আরেকটা আউটপুট দিচ্ছে। সো দিস ইজ কল্ড অ্যান ইন্টারেক্টিভ সিস্টেম, যেখানে ইনপুট আমি দিব, সে আমাকে আবার আরেকটা আউটপুট দিবে, আমি আবার ইনপুট দিব, সে আমাকে আরেকটা আউটপুট দিবে। জাস্ট থিঙ্ক of this software, like I'm selecting this and I'm just doing it. সো এখানে আমার একটা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট আছে অ্যাকচুয়ালি, যে কম্পিউটারের সাথে লাগানো, এবং গ্রাফিক্স ট্যাবলেটের সাথে একটা পেন আছে। আমি এই পেনটা যখন নাড়ছি আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি গ্রাফিক্স ট্যাবলেটে, এবং যে ইনপুট দিচ্ছি আমি কিন্তু আমার কম্পিউটারে, আমার ল্যাপটপের মনিটর এটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? সো থিঙ্ক হাউ নাইস ইট ইজ। অলরাইট, সো এনাফ অফ গল্প গুজব, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য ট্র্যাক। Alright, তো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কথা বলছিলাম। সো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ক্যান বি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, গেম। সো আমরা দেখতেছি যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থেকে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে যে উদাহরণটা দিলাম, যে যে কাজগুলো করা লাগে সেই কাজগুলো কিন্তু হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারাকশনের যে কাজগুলো করা লাগে সেটা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম আমাদের জন্য করে দিচ্ছে। তো এইখানে আবার এটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এটার নিচের দিকে অপারেটিং সিস্টেমের কাছে যাওয়ার আগে আরো কিছু সফটওয়্যার আছে, যে সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার। তারা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আমরা যে কোড লিখি সেই কোডের কম্পাইলার একটা সিস্টেম সফটওয়্যার। তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে শুধু কোড লেখা আছে, সেটা কম্পাইল করতে হয়। উই নো অ্যাজ কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টস, তো কম্পাইলেশন কি আশা করে আর বলা লাগবে না। সো কোডটাকে তো আমাদের মেশিন কোডে কনভার্ট করতে হয়। কম্পাইলেশন প্রসেসটা, মেশিন কোডে কনভার্ট করার প্রসেসটা, এটা কিন্তু সিস্টেম করে। সো compiler can be a system software, even the drivers,
ড্রাইভার, আমরা বিভিন্ন সময় ড্রাইভার নাম শুনেছি, যে আমাদের সাউন্ড ড্রাইভার, তাই না, আমাদের গ্রাফিক্স ড্রাইভার, গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার, পিসিআই এক্সপ্রেস ড্রাইভার। সো এগুলো কি আমাদের মানে হচ্ছে গিয়ে মেইন যে কন্ট্রোলিং জায়গাগুলো, আমাদের যে মেইন যে রিসোর্স গুলো আছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, যেমন হতে পারে, সেটা হতে পারে যে আমার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যে সাউন্ড অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে হচ্ছে কি আমি শব্দ শুনতে পারি। এই সাউন্ড অ্যাডাপ্টার তো একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার, সেই হার্ডওয়্যারটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য নিশ্চয়ই সফটওয়্যার লেখা লাগবে বা কিছু কোড লেখা লাগবে, যে কোডের দ্বারা, যে সফটওয়্যারের দ্বারা এই সাউন্ড হার্ডওয়্যারটা ঠিকভাবে আমাদের কম্পিউটারের সাথে মিলে যাবে, বা ঠিকভাবে অপারেটিং সিস্টেমের সাথে মিলে যাবে, সাউন্ড আমরা শুনতে পারবো একটা অপারেটিং সিস্টেম চালালে। আমরা অনেক তো সেটা হচ্ছে সেই কোড বা সেই সফটওয়্যারটা হচ্ছে গিয়ে সাউন্ড ড্রাইভার। যেমন আমরা এক সময় যখন উইন্ডোজ এক্সপি চালাতাম, অনেকের এই অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমি জানি না, যখন আমরা এক্সপি চালাতাম হয়তো ড্রাইভার সেটআপ দেওয়ার না কারণে আমরা সাউন্ড পেতাম না, তাই না? এই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে ড্রাইভার এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সরাসরি হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করছে। তো এইটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের জাস্ট সাথেই আর কি। তো এটা কিন্তু ড্রাইভার গুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার না, রাদার দেন দেয়ার সিস্টেম সফটওয়্যার। কারণ এই সাউন্ডটা কিন্তু সিস্টেম কম্পোনেন্ট। একটা ভিএলসি প্লেয়ারও কিন্তু আমার সাউন্ড ব্যবহার করে, গুগল ক্রোমে ইউটিউবে দেখলেও গুগল ক্রোম সফটওয়্যারটাও সাউন্ড ব্যবহার করে। আবার আমি যদি একটা গেম খেলি, সেও কিন্তু সাউন্ড ড্রাইভার ব্যবহার করছে। তো সাউন্ড ড্রাইভারটা হচ্ছে সিস্টেমের কম্পোনেন্ট, এটা কিন্তু কোনো অ্যাপ্লিকেশনের আলাদা কম্পোনেন্ট না। আমি বোঝাতে পেরেছি আশা করি। যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন অ্যাবাউট দ্য ড্রাইভার্স, ওকে লেট মি ক্লিয়ার অ্যানাদার কনফিউশন। লাইক আমাদের যেই মোবাইল, আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালাই, অ্যান্ড্রয়েডও তো একটা অপারেটিং সিস্টেম। সো অ্যান্ড্রয়েডে কিন্তু ক্যামেরা আছে, তাই না? অ্যান্ড্রয়েড প্রত্যেকটা মোবাইলে উই হ্যাভ ক্যামেরাস। তো ক্যামেরা যেহেতু একটা আলাদা হার্ডওয়্যার, এই ক্যামেরার কাজের জন্য নিশ্চয়ই আমার সফটওয়্যার লেখা লাগবে, যার মাধ্যমে আমরা ক্যামেরায় যে আমরা কি সুন্দর ক্যামেরা অ্যাপটা খুলে ছবি তুলতেছি। তো এই ক্যামেরার মেকানিজমটা ডিফারেন্ট। তো ক্যামেরা যেভাবে কাজ করে, সেই কাজটার সাথে আমাদের যে ইন্টারাকশনটা হয়, ক্যামেরা দিয়ে আমি ছবি তুলি, সেইটার জন্য সো উই নিড সাম সফটওয়্যার, যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা যেভাবে ক্যাপচার করে আলো দিয়ে এবং অল দোজ স্টাফ, আমরা ক্যামেরা কিভাবে ছবি তুলি সেটা ডিজিটাল ইমেজে কনভার্ট হয়। তো এই কাজগুলো যে করে সে হচ্ছে ক্যামেরা ড্রাইভার, যে সফটওয়্যার করে সে হচ্ছে ক্যামেরা ড্রাইভার। সো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু আমাদের ক্যামেরা ড্রাইভার নিয়ে মাথা খাটাতে হয় না। যেমন সাপোজ আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন লিখতে চাচ্ছি, একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানাবো বা কোড করব। যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটা কি করে, সে হচ্ছে গিয়ে কিউআর কোড পড়ে বলে দেয় কিউআর কোডের ভিতরে কি আছে। যেমন আমরা জানি কিউআর কোড কি জিনিস আমাদের, বা বারকোড। আমাদের বিভিন্ন পণ্যের গায়ে কিন্তু বারকোড থাকে, এবং আমি বারকোড স্ক্যানার অ্যাপটা যখন ওপেন করি, তখন কিন্তু আমি বারকোডের যে ডিটেলস, সেই ডিটেলসটা আমার মোবাইলে দেখতে পারি। তো বারকোড অ্যাপের কিন্তু ক্যামেরা ইউজ করা লাগছে। তো বারকোড অ্যাপ, যে আপনি যদি একটা বারকোড অ্যাপ কোড করতে চান, আপনাকে অবশ্যই ক্যামেরা ইউজ করতে হবে এবং সেই ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। কিন্তু ক্যামেরা কিভাবে কাজ করে সেই ইনস্ট্রাকশন কিন্তু অলরেডি ক্যামেরা ড্রাইভারে দেওয়া আছে। তো আপনার ক্যামেরার সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে অপারেটিং সিস্টেম, সেটা নিয়ে আপনার টেনশন করতে হবে না। রাদার দেন আপনি জাস্ট এটা সহায়তায়, ক্যামেরা ড্রাইভারের সহায়তা নিয়ে আপনার নিজের বারকোড অ্যাপটা কোড করবেন। তো এভাবে ড্রাইভার গুলো কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার হিসেবে আমরা বলছি। কারণ এক ক্যামেরা অ্যাপ কিন্তু আপনার বারকোড স্ক্যানার অ্যাপও ইউজ করতে পারে, এক ক্যামেরা ড্রাইভার কিন্তু বারকোড স্ক্যানার অ্যাপও ইউজ করতে পারে। সেম ক্যামেরা অ্যাপ হয়তো আমি আমার হচ্ছে গিয়ে এই যে টেক্সট রিকগনিশন, গুগলের টেক্সট রিকগনিশন যে অ্যাপটা আছে, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে কি লেখা আছে সেটা টেক্সট হয়ে যায়, সেই অ্যাপটাও ইউজ করছে। সো আবার হচ্ছে আমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমি ভিডিও কল দিচ্ছি, ফেসবুক মেসেঞ্জারও আমার ক্যামেরাটা ইউজ করছে। তো বিভিন্ন অ্যাপ কিন্তু ক্যামেরা ইউজ করছে, ডিভাইস ড্রাইভার, যে ক্যামেরা যে ড্রাইভার সেটা ইউজ করছে। এই জন্য এরা হচ্ছে গিয়ে সিস্টেম সফটওয়্যার। সো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এন্ড সিস্টেম সফটওয়্যার মধ্যে আমি যথেষ্ট প্যাচাল পেরে ফেলেছি। তো কোনো কনফিউশন থাকলে লেট মি নো। অলরাইট, তো অপারেটিং সিস্টেম বোঝার আগে, আসলে অপারেটিং সিস্টেম কি কাজ করে সেটা বোঝার আগে উই নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য কম্পিউটার সিস্টেম স্ট্রাকচার। কম্পিউটারের সিস্টেমটা কিভাবে চলে, কিভাবে গঠিত হয়, সেটা যদি আমরা না বুঝি, তাহলে অপারেটিং সিস্টেমের সিগনিফিকেন্স, অ্যাপ্লিকেশনস, ইমপ্লিমেন্টেশনস উই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। সো
এইটার জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে কম্পিউটার সিস্টেম স্ট্রাকচারটা কিভাবে গঠিত হয়েছে। তো প্রথমত কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার থাকে, আমি একটু আগে উদাহরণ দিয়ে ফেলেছি যে সিপিইউ থাকে, মেমোরি থাকে, আইও ডিভাইসেস থাকে, ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস থাকে, সো সবকিছু হার্ডওয়্যার। দেন আমাদের অপারেটিং সিস্টেম থাকে, দেন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকে, এন্ড ইউজার থাকে। তো আমরা একটু আগে যেটা বললাম, অ্যাপ্লিকেশন, অপারেটিং সিস্টেম, হার্ডওয়্যার, এই অ্যাপ্লিকেশনটা চালায় কে? অ্যাপ্লিকেশনটা চালায় কিন্তু ইউজার। মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালাচ্ছে কে? আপনি চালাচ্ছেন। এরপর সেখান থেকে মানে আপনি ইউজার চালাচ্ছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজগুলো অপারেটিং সিস্টেম হ্যান্ডেল করছে, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করছে। এরপরে যে কম্পিউটারে সেটা প্রসেসিং হচ্ছে, হার্ডওয়্যারে যে সে প্রসেসর প্রসেসিং করছে, র্যামের কাজ হচ্ছে। দেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে লাইক আপনি কোনো একটা প্রেমপত্র লিখতে যাচ্ছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে। সো ইউ ক্যান do it because of these application like Microsoft Word, and then operating system, and then hardware. So user কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ইউজার ইন্টারাকশনটা কিন্তু হয় শুধু অ্যাপ্লিকেশনের সাথে, তাই না? সো এই বাদ বাকি জিনিসগুলো পর্দার আড়ালেই থেকে, যে অপারেটিং সিস্টেম এন্ড হার্ডওয়্যার, এরা কিন্তু পর্দার আড়ালের মানুষ। এরা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। ওকে, সো আপনার সিস্টেম স্ট্রাকচারটা আশা করি বোঝা হয়ে গেছে, বাট আমরা আর একটু যদি আহ, এই চারটা কম্পোনেন্টকে একটু ভালো করে দেখি, তো আমরা মনে করি এখানে লেট আস থিঙ্ক দ্যাট অপারেটিং সিস্টেম নাই। মানে আবারও আমি অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছি, জাস্ট ফর দ্য লাস্ট টাইম আর একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। সো আমরা মনে করি যে এখানে অপারেটিং সিস্টেম নাই। তো এখানে কি আছে? আমার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আছে, আর আমার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আছে। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বলতে ওই যে আবারও এখানে এক উদাহরণ নিয়ে আসি, এমএস ওয়ার্ড। তো আমি যা বলেছিলাম যে এমএস ওয়ার্ডে যদি একটা কাজ করতে হয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে, কিভাবে যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো আমার কিন্তু কিভাবে করতে হতো, র্যাম কে ডাকতে হতো, কিভাবে সেকেন্ডারি মেমোরি কি কিভাবে ডাকতে হতো, দেন আমি কিছু টাইপ করতে পারতাম এমএস ওয়ার্ড দিয়ে। তো এই এমএস ওয়ার্ডটা অবশ্য কে ইউজ করছে? ইউজার ইউজ করছে। ইউজার ইজ ইউজিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সেখানে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আছে, আবার সিস্টেম প্রোগ্রামও আছে এই লেয়ারে। আগে বলেছিলাম ড্রাইভার, কম্পাইলার, তাই না? ওকে, তো এমএস ওয়ার্ডটা যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো তাহলে সরাসরি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারেক্ট করতো, যেটা অনেক কঠিন হতো। তা আগে বলে ফেলেছি। এই কারণে উই হ্যাভ সামথিং লাইক অপারেটিং সিস্টেম in between the software and the hardware. ইউজার কার সাথে ইন্টারেক্ট করে? সফটওয়্যারের সাথে। এবার সফটওয়্যারের আর হার্ডওয়্যারের মাঝখানে লেয়ারটাই কি আসলে? অপারেটিং সিস্টেম, এবং অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ ইজ আ সফটওয়্যার। এখানে কিন্তু আহ, ভুল করার কোনো জায়গা নাই। অপারেটিং সিস্টেম ইজ ইটসেলফ আ সিস্টেম সফটওয়্যার, তাই না? আমরা একটু আগে সিস্টেম সফটওয়্যারের কথা বলছিলাম, ড্রাইভারের উদাহরণ দিচ্ছিলাম। তো সেই হিসেবে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম, আপনারা বুঝতে পারছেন, অপারেটিং সিস্টেম নিজেও সিস্টেম সফটওয়্যার, যেটা সিস্টেমে থাকে, সিস্টেমের কাজ করে হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারাকশনের জন্য। তো ইটস দ্য মাদার অফ অল সিস্টেম সফটওয়্যার। অ্যাকচুয়ালি সব সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের ছায়ায় থাকে। তো ওই জন্য মায়ের সাথে তুলনা করাই যায়। ওকে, সো নেক্সট টপিক ইজ কম্পিউটার সিস্টেম অর্গানাইজেশন। এটা একটু জানা জরুরি আমাদের, যে আসলে এখানে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে বাস কি। উইল গেট টু নো অ্যাবাউট বাস হিয়ার। We need this thing in the future. All right. So কম্পিউটার সিস্টেম অর্গানাইজেশন, এই জিনিসটার হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার সিস্টেম অপারেশন, এই জিনিসটা এখন আমরা দেখবো। one or more CPU, এটা CPU লেখা এখানে, one or more CPUs, device controllers, connect through common bus providing access to shared memory. এই কথাটার মানে যদি আমরা না বুঝি, আমি চিত্রটা দেখেই বুঝবো যে কি বলেছে এখানে হাবিজাবি। সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের সিপিইউ আছে, এখানে ডিস্ক কন্ট্রোলার আছে। ডিস্ক কন্ট্রোলার বোঝাতে আমাদের মেমোরি যে কন্ট্রোল করে ডিস্ক, সেটা সেকেন্ডারি মেমোরি হতে পারে, প্রাইমারি মেমোরি হতে পারে, ফ্ল্যাশ মেমোরি হতে পারে, রেজিস্টার হতে পারে, এনিথিং হতে পারে। এটাকে যারা কন্ট্রোল করে তার ডিস্ক কন্ট্রোলার।
ইউএসবি কন্ট্রোলার, এটা একটা আইও কন্ট্রোলার, ইনপুট আউটপুট কন্ট্রোলার। ইউএসবির সাথে আমাদের মানে ইউএসবি কন্ট্রোলার যে ডিভাইসটা, এটার সাথে এটা কিন্তু সবগুলো ইউএসবি আইও কে কন্ট্রোল করতে পারে। ইউএসবি আইও কি, আমাদের অনেকের মাউস ইউএসবি মাউস আছে, ইউএসবি কিবোর্ড আছে, আমাদের প্রিন্টার গুলো ইউএসবি, তাই না? সবগুলো কিন্তু আমরা মনে আছে আমাদের কম্পিউটার ইউএসবি পোর্টে যদি লাগায় থাকি, তাহলে পুরো জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে ইউএসবি কন্ট্রোলার। তো গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার, ইউনো, আমাদের মনিটরে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কিভাবে মনিটরের সব দেখা যাচ্ছে। সো এই মনিটরের কাজটা কে করে? গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার করে। তো এরা সবাই ডেটা যে শেয়ার করে, এরা সবাই এই যে কন্ট্রোল যে শেয়ার করে একজন আরেকজনের, যেমন সিপিইউ থেকে কিন্তু র্যামের দরকার হয়। লাইক র্যামে যেই কোডটা চলছে সেটা সিপিইউ ইউজ করে কম্পিউট করে। তারপরে সাপোজ আমি আমার কিবোর্ডে একটা গেম খেলছি কিবোর্ড দিয়ে, সো গেমটা কিন্তু আছে হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি মেমোরিতে, গেমটা আমার হার্ড ডিস্কে আছে, এবং গেমের কোডটা আছে আমার প্রাইমারি মেমোরিতে, র্যামে। তো আমি গেমটা চলছে এই মুহূর্তে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কিবোর্ড মাউস দিয়ে ইন্টারাকশনও করছি। তো ইউএসবি কন্ট্রোলারের কাজ হচ্ছে, ডিস্ক কন্ট্রোলারের কাজ হচ্ছে যারা হচ্ছে মেমোরি গুলো ম্যানেজ করছে, সেকেন্ডারি মেমোরি বা প্রাইমারি মেমোরি, মানে হার্ড ডিস্ক বা র্যাম যারা ম্যানেজ করছে, সেই ডিস্ক কন্ট্রোলার। এবং একই সাথে কিন্তু এই কোড গুলো, র্যামে যে কোডটা লেখা আছে সেটা কিন্তু সিপিইউ ব্যবহার করছে। গেমটা আমি সিপিইউ ব্যবহার করে কাজ করছে, এবং গেমিংটা হচ্ছে সিপিইউ এর কম্পিটিশনের কারণেই, এবং আমরা গেমটা দেখতে পাচ্ছি মনিটরে গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের কারণে। তো সবাই কিন্তু এট এ টাইম কনকারেন্টলি কাজ করে, তাই না? একই সাথে সবগুলো কাজ হচ্ছে। আমরা যদি ওই সিনারিওটা আসলেই কল্পনা করি যে আমার মনিটরে গেম দেখতে পাচ্ছি, কিবোর্ড মাউস দিয়ে গেমটা খেলছি, তো গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার বা গ্রাফিক্স ড্রাইভার কিন্তু আহ, আমাদের মনিটরে দেখাচ্ছে। ইউএসবি কন্ট্রোলার, যেই কন্ট্রোলার ডিভাইসটা আছে, হার্ডওয়্যারটা আছে, সেটা কি করছে? আমার সবগুলো কিবোর্ড মাউসের ইনপুট নিয়ে কাজ করছে, এবং আমার গেমটা আছে অ্যাকচুয়ালি হার্ড ড্রাইভে, এবং গেমের কোড আছে হচ্ছে কি র্যামে, এবং এই পুরাটার কম্পিটিশন হচ্ছে কিন্তু সিপিইউ তে, গেমের কম্পিটিশনটা হচ্ছে সিপিইউ তে, এবং সবাই একই সাথে কন্ট্রোল কিন্তু শেয়ার করছে, তাই না? যে ইউএসবি থেকে সিগন্যাল আসছে, সেটা ডিস্কে যাচ্ছে, লাইক প্রোগ্রাম হচ্ছে, দেন প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে সিপিইউ তে। সো পুরো জিনিসটাই কিন্তু একটা সিঙ্গেল কমিউনিকেশন চ্যানেল ইউজ করছে, এবং এই কমিউনিকেশন চ্যানেলকে আমরা বলবো বাস। এবং আসলে এই বাসের কি দরকার? কারণ হচ্ছে মেমরি, বাসটা কানেক্টেড হচ্ছে মেমরির সাথে। ওই যে বললাম আমাদের গেমটা কিন্তু ডিস্ক থেকে কোথায় যাচ্ছে? আমাদের গেমটা কিন্তু মেমরিতে আছে অলরেডি, আমাদের গেমটা কিন্তু প্রাইমারি মেমরিতে আছে। তো আমাদের গেমের কোড আছে র্যামে, সাপোজ র্যামে। তো এই র্যামের সাথে, একটু সরি এখানে ছড়ে গেল, তো এই র্যামের সাথে কিন্তু সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তাই না? সো আমাদের সিপিইউ আমাদের মেমরির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, আমাদের সেকেন্ডারি মেমরি ডিস্ক কন্ট্রোলের মাধ্যমে, মানে হার্ড ডিস্ক র্যামের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, আমাদের আইও ডিভাইস র্যামের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, সবাই আমাদের র্যামের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, যেখানে আমাদের কোডটা আছে। তো সবাই র্যামের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে কি দিয়ে? ইউজিং আ সিঙ্গেল কমিউনিকেশন চ্যানেল দ্যাট ইজ কল বাস। তো এইটার এটা জাস্ট আমাদের এখন মনে রাখলেই হবে যে সিপিইউ, আমাদের হার্ড ড্রাইভে, আমাদের আইও ডিভাইসে সবাই হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন, একটা শেয়ার্ড কমিউনিকেশন চ্যানেল ইউজ করে মেমোরিকে বা র্যামকে ইউজ করে। সিপিইউর র্যামের কাছে কোয়ারি দরকার হয়, সেকেন্ডারি মেমোরি র্যামের কাছে কোয়ারি দরকার হয়, আইও ডিভাইস র্যামে কোয়ারি পাঠায়। সো সব মিলিয়ে র্যামটাকে সবাই ইউজ করছে একটা সিঙ্গেল কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে। এটা শেয়ার্ড হইতে হয়, এটা শেয়ার্ড হইতে হয়, করছে, কারণ সবাই কিন্তু একটা বাস ইউজ করার কারণ এটাই, এটা সবাই একই তথ্য নিয়ে যেহেতু কাজ করছে, সো তাদের এই কমিউনিকেশন চ্যানেলটা অবশ্যই শেয়ার্ড হতে হবে। ওকে, এটা এই স্লাইডে একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে আইও ডিভাইস এন্ড সিপিইউ ক্যান এক্সিকিউট কনকারেন্টলি, একই সাথে আইও ডিভাইস চলবে এবং সিপিইউ চলবে। Each device controller is in charge of the particular device type. Each device controller has a local buffer. CPU moves data from to memory.
to local buffer, device controller informs CPU that it has finishes its operation by causing an interrupt. So এখানে আমরা যে শব্দ দেখতে পাচ্ছি, একটা শব্দ হচ্ছে লোকাল বাফার, একটা শব্দ হচ্ছে ইন্টারাপ্ট। আমাদের অনেকেই এই দুটো শব্দের সাথে হয়তো পরিচিত না, লোকাল বাফার এন্ড ইন্টারাপ্ট। তো ফর নাও আমরা ধরে নেই, এখন ধরে নেই যে ইন্টারাপ্ট, আচ্ছা আগে হচ্ছে গিয়ে আরেকটা শব্দ আছে ডিভাইস কন্ট্রোলার, এটা হয়তো গিয়ে নতুন হতে ঠিকছে। তো আমরা একটু এই চিত্রটা দেখি, এরপর আমরা কিছুটা এটার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রথমে সাপোজ আমি একটা গেম খেলছি, এ কি ইজ প্রেসড অন দ্য কিবোর্ড, গেমে আমি সাপোজ আমি গোল দিব, ডি ডি চাপ দিলাম ফিফা গেমে গোল দেওয়ার জন্য, ডি। আর তো এরপর কি করে, এই ইনপুটটা যায় কোথায়, কিবোর্ড কন্ট্রোলারে। ওই যে আমরা ডিভাইস কন্ট্রোলার বলছি, ডিভাইস কন্ট্রোলার ডিভাইসে যায়, এখানে একটা কিবোর্ড কন্ট্রোলার আছে। তো কিবোর্ড কন্ট্রোলার কি করে, কিবোর্ড বাফারে পাঠায় ব্যাপারটাকে। সো এখানে দ্য কিবোর্ড কন্ট্রোলার সেন্স দ্য স্ক্যান কোড ফর দ্য কি টু দ্য কিবোর্ড বাফার। আমরা ডি চেপেছি নাকি, ডি চাপলে কিবোর্ড কন্ট্রোলার বাফারে একরকম ডেটা পাঠাবে, এ চাপলে আরেক রকম, কারণ আমি কোন কি চেপেছি সেইটা হচ্ছে বের করার কাজ কিবোর্ড কন্ট্রোলারের, যে আমি ডি চেপেছি। সো মানে এ চাপলে একরকম হবে, ডি চাপলে আরেক রকম হবে। সো প্রত্যেকটা কি চাপলে যা হবে সেটা বের করার কাজ হচ্ছে কিবোর্ড কন্ট্রোলারের। সো কিবোর্ড কন্ট্রোলার সেটা বের করে ম্যাপ করে কিবোর্ড বাফারের কাছে পাঠায়। সো থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ অ্যান অ্যারে, যদি এটা অ্যারে না, মানে সাপোজ এটা এখানে জমা হয়ে থাকে, বাফার হচ্ছে জমা হয়ে থাকার জায়গা। সো the keyboard controller sends an interrupt request to the system software. সিস্টেম সফটওয়্যারকে, এই যে আরেকটা লোকাল বাফারের কথা হয়ে গেল, এখন আরেকটা শব্দ এখানে এসেছে ইন্টারাপ্ট। ইন্টারাপ্ট এখন আমরা বুঝি, জাস্ট বোঝার জন্য, যে সাপোজ কেউ একজন কোনো কাজ করছে, কেউ একজন খেলছে, ধরেন আপনি ক্রিকেট খেলছেন, মাগরিবের আজান হলো, আপনার মা এসে আপনাকে বলল এই হাবলু খেলা থামাই দে। এখানে হাবলু কি জানি না, জাস্ট আই ডোন্ট নো, আই এম কিডিং, কারণ নাম হাবলু আছে নাকি আই ডোন্ট নো। সো হাবলুকে বললো, হাবলু, এ হচ্ছে হাবলু, সে খুশি হয়ে খেলছে, ক্রিকেট খেলছে। সো ক্রিকেট খেলছে, ছক্কা মারবে। তো এই মুহূর্তে হাবলুর মা এসে মাগরিবের আজান দেওয়ার কারণে বলল, হাবলু তুই এখন খেলিস না, খেলা বাদ দিয়ে যা, পড়তে বস। আমি একটা বই আঁকার চেষ্টা করছি। অলরাইট, তো খেলা বাদ দিয়ে যে পড়তে বস, এইটাকে আমরা বলবো ইন্টারাপশন। দিস ইজ কল্ড অ্যান ইন্টারাপ্ট। কি হচ্ছে, হাবলু একটা কাজ করছিল, হাবলু খেলছিল, তাকে খেলা বন্ধ করায় বলছে তুই পড়তে বস, তুই পড়াশোনা শুরু কর। তো একটা কাজ করছিল সেটা বন্ধ করে আরেকটা কাজ করতে বলা, দিস ইজ কল্ড অ্যান ইন্টারাপশন। অলরাইট, সো এখানে কি হচ্ছে, কিবোর্ড বাফারে জমা হওয়ার পরই কিবোর্ড কন্ট্রোলার সেন্ডস অ্যান ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট টু দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার। কিবোর্ড কন্ট্রোলার ডি প্রেস করার যে ডেটা সেটা কিবোর্ড বাফারে রাখলো, এবং কিবোর্ড কন্ট্রোলার সিস্টেম সফটওয়্যারকে বলল যে আপনি যা, একটা ইন্টারাপ্ট পাঠালো যে আপনি যা করছে তা থামান, এবং the system software responds to the interrupt by reading the scan code from the keyboard buffer. সিস্টেম সফটওয়্যার কি করলো, সে এখন যা করছে সেটা থামায়, ধরেন সিস্টেম সফটওয়্যার সাপোজ ডুইং সামথিং এলস লাইক প্লেইং মিউজিক। সো সিস্টেম সফটওয়্যার কি করলো, সেটা থামায় এখন ডি যে চাপা হয়েছে সেই কিবোর্ড বাফার থেকে সেই স্ক্যান ভ্যালুটা, ডি এর ভ্যালুটা নিল, এবং সেই ডি এর ভ্যালুটা নিয়ে যেই কাজ হবে, সিস্টেম সফটওয়্যার পাসেস দ্য স্ক্যান কোড টু দ্য সিপিইউ। তো সেই কাজের জন্য, মানে প্রসেসের জন্য, যে ডি এর ভ্যালু নেওয়ার পর কি হবে সেটা তো প্রসেস করতে হবে, সেই কাজটা কিন্তু সিপিইউর কাছে পাঠিয়ে দিল। সো এইখানে জাস্ট একটা আমরা চিত্র দেখতে পারলাম। উইল read details about the interrupt and the device controller in some next lectures, I guess. All right, so operating system has a driver for each device controller.
ডিভাইস ড্রাইভার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিভাইস কন্ট্রোলার এন্ড প্রোভাইডস আ ইউনিফর্ম ইন্টারফেস। সো আমরা একটু আগে ড্রাইভারের কথা অনেকবার বলেছিলাম, এখন হচ্ছে গিয়ে এখানে যদি আমি হার্ডওয়্যার ইন থেকে দেখি, হার্ডওয়্যার কার্নেল, আচ্ছা এখানেই হচ্ছে একটু আগে যেগুলো বলেছি এখানে অনেকগুলো কথা বোধহয় এখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম হ্যাজ আ ডিভাইস ড্রাইভার ফর ইচ ডিভাইস কন্ট্রোলার, মানে প্রত্যেকটা ডিভাইস কন্ট্রোলারের জন্য ডিভাইস ড্রাইভার আছে অপারেটিং সিস্টেমের কাছে। ডিভাইস কন্ট্রোলার কিন্তু হার্ডওয়্যারের পার্ট, আর ডিভাইস ড্রাইভার হচ্ছে সফটওয়্যার পার্ট। এক্ষেত্রে আমাদের ডিভাইস ড্রাইভারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্নেলের পার্ট। মনে আছে একটা প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেল থাকে, যেই প্রোগ্রামটা সবসময় লোডেড থাকে র্যামে, এবং কার্নেলটা সবসময় চলতে থাকে অপারেটিং সিস্টেমে। সো ডিভাইস ড্রাইভার হচ্ছে কার্নেলের পার্ট। এন্ড ডিভাইস লাইক, এরপর হচ্ছে ইউজার। ইউজার হচ্ছে গিয়ে তার আইও লাইব্রেরির মাধ্যমে, কোডের মাধ্যমে, অ্যাপ্লিকেশন কোডের মাধ্যমে ডিভাইসের সাথে ইন্টারাকশন করে। এবং ডিভাইস ড্রাইভার লাইক আমি যদি একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে চাই, নিশ্চয়ই তাহলে আমার হার্ডওয়্যারে, অর্থাৎ আমার মোবাইলের ক্যামেরার একটা ডিভাইস কন্ট্রোলার আছে, ক্যামেরা কন্ট্রোলার আছে। এবং একটু আগে আমি যে এটা বর্ণনা করেছিলাম যে ক্যামেরার যে কন্ট্রোলার, তার কোডের জন্য আলাদাভাবে কোডটা করা থাকে কোথায়, ডিভাইস ড্রাইভারে। সো ক্যামেরার একটা ড্রাইভারও আছে। ক্যামেরা ড্রাইভার হচ্ছে ক্যামেরা কন্ট্রোলার, অর্থাৎ হার্ডওয়্যারে ক্যামেরা যে কন্ট্রোল করছে তার থেকে তাকে কন্ট্রোল করার কাজ হচ্ছে সফটওয়্যার লেভেলে করা হচ্ছে ডিভাইস ড্রাইভার। এই ক্ষেত্রে আমাদের উদাহরণের জন্য ক্যামেরা ড্রাইভার, এবং আমরা ইউজার হিসেবে ছবি তুলি ইউজার আইও দিয়ে, ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে। লাইক আমরা আহ, ছবি তোলার বাটনটা প্রেস করলাম, আমাদের হাতের স্পর্শ পাইলে একটা ইনপুট গেল, এরপর কিন্তু ডিভাইস ড্রাইভার সেই সেই তথ্যটা, সেই ইনস্ট্রাকশনটা ডিভাইস কন্ট্রোলারকে দেয়, এবং ডিভাইস কন্ট্রোলার ক্যামেরা কন্ট্রোলার এক্ষেত্রে ক্যামেরা শাটার ফেলে ছবি তোলার ব্যবস্থা করে। তো এখানে আর কি আমাদের হার্ডওয়্যারে ক্যামেরা না দিয়ে এখানে প্রিন্টার দেওয়া হয়েছে। আমি জাস্ট এখানে প্রিন্টার, ডিস্ক, ইউএসবি ড্রাইভ, অনেক হার্ডওয়্যার থাকতে পারে, এক্ষেত্রে আমি ক্যামেরার উদাহরণটা বললাম। ওকে, সো কম্পিউটার স্টার্টআপ, কম্পিউটার স্টার্টআপ হলে একটা এখানে আরেকটা মানে মজাদার জিনিস আমরা আজকে জানবো, শুরুর ক্লাসে অবশ্যই এটি জানা উচিত, হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। So bootstrap program key. So bootstrap program is loaded at the power up or reboot. তো bootstrap program টা কিন্তু আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের না, রাদার দেন আমাদের মাদারবোর্ডের যে ফার্মওয়্যার আছে সেটার পার্ট। তো প্রথমে মনে আছে যে আমরা যখন উইন্ডোজ চালাই, যাদের মাল্টিপল উইন্ডোজ আছে, সরি যাদের মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম আছে, উইন্ডোজ, লিনাক্স, হ্যাঁ, এটা সেটআপ দেওয়া আছে, তাদেরকে কিন্তু কম্পিউটার ছাড়লে, চালু করলে প্রথমে জানতে চায় তুমি কোন অপারেটিং সিস্টেম চালাতে চাচ্ছ, তুমি কি এখন উইন্ডোজে যেতে চাচ্ছ না লিনাক্সে যেতে চাচ্ছ। এরকম অপশন কিন্তু আমরা অনেকেই কম্পিউটারে দেখে থাকি, যে আমাদের অনেকের কম্পিউটারে এরকম অপশন আছে যে আমি উইন্ডোজ চালাতে চাচ্ছি নাকি লিনাক্স চালাতে চাচ্ছি। তো এই যে জিনিসটা, যেই প্রোগ্রামটা, যে সফটওয়্যারটা বা যে প্রোগ্রামটা আমার হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার যখন চালু হয় তখন লোড হয়, সেই প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। তাহলে যে কোনো ধরনের অপারেটিং সিস্টেম লোড হওয়ার আগে, যে কোনো ধরনের অপারেটিং সিস্টেম লোড হওয়ার আগে কম্পিউটার চালু হলে যে প্রোগ্রামটা লোড হয় তার নাম হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। এবং বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম সাধারণত লেখা থাকে রোমে। রোমও কিন্তু একটা প্রাইমারি মেমোরি, বাট রোম কিন্তু র্যান্ডম অ্যাক্সেস না, রোম হচ্ছে গিয়ে রিড অনলি মেমোরি। এবং রোমে কারেন্ট চলে গেলেও ডেটা স্টোর থাকে, যেটা আমরা আমরা আসবো, এটা নিয়ে আলোচনা হবে আমাদের সামনের লেকচারে নিশ্চয়ই। ওকে, তো এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামিং কিন্তু লোডস অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল এন্ড স্টার্টস এক্সিকিউশন। অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেমের যে প্রোগ্রামটা কার্নেল, যে প্রোগ্রামটা সবসময় চলে, বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম সেটাকে লোড করে। এখন আমি যদি ধরেন আমার কম্পিউটারে দুইটা অপারেটিং সিস্টেম সেটআপ করা আছে, একটা উইন্ডোজ 10 এবং একটা হচ্ছে গিয়ে উবুন্টু 16। তো আমি যদি বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম আমার কাছে জানতে চাবে যে আমি আপনি কোনটা চালাতে চান, আমি যদি বলি যে আমি উবুন্টু 16 চালাতে চাই, তখন কিন্তু বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম কাকে লোড করবে, এই যে লোড অপারেশন সিস্টেম কার্নেল, কার কার্নেল লোড করবে, তখন কিন্তু বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লিনাক্স এর কার্নেলটা, উবুন্টুর কার্নেলটা লোড করবে। তো এই ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে
বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা কি করে, অপারেটিং সিস্টেম আসার আগে, অপারেটিং সিস্টেম চালু হওয়ার আগে কম্পিউটারে যেটা থাকে সেটা রোমে থাকে, রিড অনলি মেমোরিতে থাকে, যার কারণে সে মুছে যায় না। তো বারবার কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেলেও, কম্পিউটারে কারেন্ট না থাকলেও, ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও রোমের ডেটা মুছে না। এই কারণে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম সাধারণত রোমে থাকে, যাতে করে কম্পিউটার যতবারই আমরা চালু করি সে অপারেটিং সিস্টেমটাকে লোড করতে পারে। তো দ্যাটস আওয়ার বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। সো ইন্টারাপ্টের কথা এখন বলছি না, ইন্টারাপ্ট আমরা বুঝবো সামনে। সো I guess this is all for our introduction class. আমার মনে হয় ইন্ট্রোডাকশনের জন্য ইভেন একটু বেশি আমরা এগিয়ে গিয়েছি। We will learn and revisit many of these things again and again, inshallah. So today that's it for now. আশা করি নেক্সট লেকচারে সবার সাথে সুস্থভাবে আবার দেখা হবে। সবাই খুব ভালো থাকো, সবাই খুব সুস্থ থাকো, আমার জন্য দোয়া করো। বি ওয়েল, বি ফ্যান্টাস্টিক, লিভ লং। আল্লাহ হাফিজ।